فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و عاملا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جہاں تک میری آواز آتی ہے سب دوست مل کے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پہ یہاں کے واسیوں کو قرب و جوار سے دور سے آئے ہوئے سب کو عید مبارک کہتا ہوں۔ یہ جو عید آج آپ بنا رہے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس مولا قدوس نے ہمیں بنی نوع انسان کے اندر پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا، اور اس سے بڑھ کر ہم پہ یہ آسان کیا کہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ ہمیں یہ بڑی سعادت ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہیں۔ یہ جو چند باتیں، کیونکہ بھی ٹائم کیا ڈیڑھ ہو گیا، ابھی نماز کا بھی ٹائم ہے اور دعا بھی اور لنگر بھی ہے۔ جتنے احباب آپ بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، تقریریں بے شمار ہوتی ہیں، تقریریں سن سن کے کن پک جاتے ہیں، لیکن دل نہیں بدلتے۔ دل جدھر کھڑے ہیں ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ان تقریروں کا فائدہ چند باتیں میں کروں گا، ان باتوں کو اپنے دل میں بیٹھ کے اپنا احساس کریں کہ آیا یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو پھر ان کا فیصلہ کریں کہ یہ فیصلہ آپ نے کب کرنا ہے۔ یہ سب جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں پیغام ہے، یہ اس دن کے حوالے سے ہم وہ چیز لے کے جائیں جو ہمارے پاس موجود نہ ہو، اگر موجود ہے ہمیں اس کا علم ہو جائے، آگاہی ہو جائے۔ جیسے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال برید۔ ایک بات میں انہوں نے بات سمجھا دی، اٹھ فریدہ ستیا، یہ آپ بھی فرید بن سکتے ہیں۔ یہ ان کی بات نہیں کرنی، بھائی بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑے ہو رہے ہو، بیٹھ کے بات سنو، اندر باہر نہ جاؤ۔ جس نے بیٹھنا ہے اس نے کھڑے نہیں ہونا، بیٹھ کے آرام سے بات سنو، 5 10 15 منٹ کی بات ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا تے او جاگدا تیری ڈاڈے نال برید۔ یہ آپ بھی جاگ جائیں، آپ بھی فرید بن جائیں۔ یہ اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، زندگی کے کس موڑ پہ فیصلہ ہونا ہے۔ جب اندر کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ عارضی مقام ہے جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو 60 سال 65 سال 70 سال کا آدمی ہے وہ سوچے میرے 2-4 سال رہ گئے، یہ پتہ ہی نہیں کہ گلی پہلے ٹوٹنی یا سکی، کہ پہلے جوان نے جانا ہے یا بوڑھے نے جانا ہے۔ جہاں جانا ہے اس کے لیے آپ نے تیار کیا کیا ہے، اس جگہ کے متعلق
हाँ बातें नहीं करनी, बातें आप सुने, बातें नहीं करनी, डिस्टर्ब नहीं करना महफिल। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुता वो जागदा, तेरी डाडी नाल बरीद। दूसरा शेर क्या कहते हैं, इसमें पैगाम है, उठ फरीदा सुत्या ते मेला दिखन जा, जे कोई मिलिया बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। दो बातों में उन्होंने बात समझा दी। उठ फरीदा सुत्या ते मेला दिखन जा, ये मेला है, आज मिलाद है, कोई गेंगनाबाद से आए हुए, कोई पानियोले से आए हुए, कहीं रावलकोट से आए हुए, कोई लोग कहां से आए हुए। ये आज मेला किसका है, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेला है। उस ईद के लिए सब बच्चे बड़े छोटे खुशी के साथ नहा धो के पाक साफ होके उस महफिल में आ पाए। अब इस महफिल से आप फैसला करके जाएं। अपने फैसला कब करना होता है, दिल का फैसला होता है। आप देखें, आपने बिल्डिंगें बना ली, घर बना लिए, जवानी गुजार दी, दौलत इकट्ठी कर दी, सब कुछ हो गया, अब ताकत भी नहीं रही, अब कुछ भी नहीं। अब आगे तैयारी किधर की है, कब्र की। कब्र की तैयारी क्या है, कुछ भी नहीं। अपने पास देखे ना, अगर अभी आ जाता है फरिश्ता कि चले जी अल्लाह की बारगाह में, आदमी हैरान होकर देखेगा कि ये टाइम पूरा हो गया। जो जायदाद बनाई, जो दौलत इकट्ठी की, जो घर बनाया, कोई नेक नीति से, कोई अच्छाई से, कोई जिस तरह से जिसने इकट्ठा किया, वो पीछे बादशाह ने रख लिया। आपके बदन से कपड़े भी उतार लिए और जाके वहां उतारा है कब्र में, वहां बैठे भी नहीं। हुक्म यह है कि जब भी किसी को की तदफीन करते हैं, औलाद जो है वो माँ बाप के लिए कम अज कम इतना वक्त कब्र पे खड़े रहे जितना वक्त एक ऊंट को ज़बह करके उसका गोश्त बनता, ताकि वो जो मर चुका वो थोड़ा अपने सुकून में आ जाए और सवाल जवाबों का आसानी है उसके लिए। ये हदीस है, ये बातें काम की हैं। ये एक एक बात काम की, अगर ये आप सुन ले, इनको समझ लें और इनको आज से अपने अगर दिल में रख लें तो आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जिंदगी को पलटना है, अल्लाह को वादा उला शरीक मानना है, उसके साथ किसी को नहीं जोड़ना। वो वादा उला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं। कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाह अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह की तारीफ है। यहां बात खत्म हो गई शिरक की कि उसके साथ किसी को नहीं जोड़ना। आगे बात आ गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह कहता है कि मैं क्या था, एक खजाना, कुंत कंजन मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं ज़ाहिर हो जाऊं और ज़ाहिर हुआ। आका दो जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ज़ाहिर कर दिया। 1,24,000 कमा पेश पैगंबर इस सरजमीन पे उतारे जो अपनी अपनी कौमों को तबलीग करते रहे, और अव्वल भी हुजूर, आखिर भी हुजूर, ज़ाहिर भी हुजूर और बातन भी हुजूर। उनकी उम्मत से आप हैं। पहली सादत ये है कि हम हुजूर की उम्मत से, जिस उम्मत के लिए साबका अंबिया हसरत रखते थे, काश काश हम नबी न होते, हम हुजूर की उम्मत में से उम्मती होते। और उम्मत की सादत में है, उम्मत का हाल क्या है इस वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खदशा है मेरी उम्मत में शिरक नहीं होगा, लेकिन मेरी उम्मत जो है वो दुनियादार हो जाएगी, ये दुनिया के पीछे पड़ जाएगी। मैं अपनी जगह वजन करूं, आप अपनी अपनी जगह वजन करें।
किसी एक स्टेज पे रुक जाएं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, लाख पे, करोड़ पे, अरब पे रुक जाए, जो अल्लाह ने दिया हुआ है उसकी शुक्रगुजारी करें, आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार करें, अल्लाह ताला की नियमतों का शुक्रिया अदा करें। ये तंदुरुस्त सेहत, अब हमने मास्क पहने हुए, यही फजा थी जो आप खा रहे थे, इस फजा की आपको कदर नहीं थी। एक जरासीम पूरी दुनिया को फ्लैट कर दी। एक कोरोना वायरस न जो नजर आता है न समझ आती है, तो उसकी नियमतें गिने, सर से लेके पांव तक कितनी तंदुरुस्ती है, आपके अंदर कौन कौन सी मशीनें काम करती हैं, आंखें बगैर किसी खर्चे की रोशनी दे रही हैं, कान सुन रहे हैं, दिल चल रहा है, गुर्दे चल रहे हैं, जिगर चल रहा है, खा पी रहे हैं, लेकिन खाने से पहले ना हाथ धोते हैं, ना बिस्मिल्लाह करते हैं, ना खाने के बाद अलहम शरीफ कहते हैं, इतना नफ्स भी नहीं कहते। अल्लाह क्या कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं आपका चर्चा करूंगा। इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए रहबर, रहनुमा, उस्ताद कि वो कैसे ये चीजें हो जाती हैं, उनके करीब जाना पड़ता है, उनके हाथ में हाथ देना पड़ता है और वो रास्ता सिखा देते हैं। राह दे हर कोई कहता, मैं भी कहना राह दे बिन मुर्शद, तेनों राह नहीं मिलना, मर जाएगा बिच राह दे। रहबर, जिसका दुनिया में रहबर है, रहनुमा है, वो कहीं दुनिया में भी मार नहीं खाएगा और आखिरत में भी मार नहीं खाएगा। क्यों कि दुनिया में उस रहबर ने उसको समझाना है कि तुम्हारे माँ बाप हैं, उनका अदब करो, उनका ख्याल रखो। ये मुर्शिद समझाता है अपने मरीज को कि अपने माँ बाप का अदब कर, अपने माँ बाप का ख्याल रख, जैसे कि ख्याल रखने का हक है। बीवी का ख्याल रख, बच्चों का ख्याल रख और इसके हलाल तलाश कर। हराम आता है छोड़ दो, नफ्स की कुर्बानी कर दो, थोड़े गरीब रह जाओगे लेकिन जन्नत से बच जाओगे। और रोक देगा उसको। जब आप अल्लाह के हो जाते हैं, तंगी भी आती है, तकलीफ भी आती है, उसको बर्दाश्त करें, सब्र करें। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और अपनी मशक्कत, अपनी मेहनत, अपनी जिद्दोजहद दीन में भी और दुनिया में भी। दुनिया में 5 वक्त नमाज है, 1 घंटा लगता है नमाज में, 5 नमाजों पे टाइम निकाले, फौरी नमाज पढ़े, वापस अपने काम पे जाए और काम दयानतदारी के साथ करें। कोशिश करें कि 2 नंबर चीजों से आप निकलें, 1 नंबर सौदा खरीदें और आने वाले की भी इस्लाह करें कि ये 1 नंबर चीज है, ताकि उसकी जिंदगी, उसका मैदा, उसकी जिस्म बच जाए। ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे 2 नंबर चीजें देंगे, थोड़ी प्रॉफिट कमाएंगे 1 नंबर चीज होगी। ये क्या है? दीन है। सच्चा ताजर जो है वो क़यामत के दिन वलियों के साथ उठेगा, शोहदा और सद्दीकों के साथ उठेगा। लेकिन तिजारत में दुनिया में फायदा कम होगा, लेकिन जब वो अल्लाह के साथ दोस्ती लगा लेता है तो उसकी हाँ कमी नहीं होती, आजमाश होती है इंसान। आज जो दिन हम बना रहे हैं, हुजूर की उसवा हसने पे चलना, हमने हुजूर की सीरत को भी अपनाना है और हुजूर की सूरत से भी मोहब्बत करनी है। जब आप इश्क और मोहब्बत की बात को समझ लेंगे, जब ये नुक्ता आपके दिमाग में आ जाएगा कि इश्क है क्या और मोहब्बत है क्या, आपका दीन भी ठीक हो जाएगा, आपकी दुनिया भी ठीक हो जाएगी। जब आप अपने अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह को बात शरीक मानेंगे, अल्लाह को अपने साथ रखेंगे कि मेरा रब मेरे साथ है, जहां मैं हूं वो मेरे साथ है। वो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं आपकी शारत से ज्यादा करीब हूं। कभी ये लफ्ज सुनते तो हम हैं, कभी इस पे गौर तो करें। जो हस्ती शारत से ज्यादा करीब है
اس کو دوست کیوں نہیں بناتے؟ اس کے ساتھ دوستی کیوں نہیں لگاتے؟ اگر اس کے ساتھ دوستی لگ جائے پھر آپ غریب رہیں گے، دین میں غریب رہیں گے، دنیا میں غریب رہیں گے، کبھی غریب نہیں رہیں گے۔ صرف دوستی لگانے کا طریقہ سیکھ لیں۔ جب طریقہ آ جائے گا، سلیقہ آ جائے گا، عاجزی آ جائے گی، انکساری آ جائے گی، شکر گزاری آ جائے گی، آپ کی قیا پلٹ جائے گی اور آپ کا شمار ولیوں میں ہو جائے گا، اللہ کے دوستوں میں۔ اس کے لیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں آپ کی شارع سے زیادہ قریب ہوں۔ رب کہتا ہے هو معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو ہستی آپ کے ساتھ ہے، شارع سے زیادہ قریب ہے، شارع آپ سے کتنی دور ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ میری شارع سے زیادہ قریب ہے اور حاضر ہے اور زندہ ہے، ہم زندہ رب کو مانتے ہیں کہ رب زندہ ہے، حاضر ناظر ہے، یہ آپ کے ہاتھ کسی غلط کام کی طرف جائیں گے؟ بولے نہیں جاتا۔ دیکھو میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں سے اس کو آ کے چوری کرے اسپیکر کو نہیں ہو سکتا، ڈکیتی ہو سکتی ہے، چوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب اللہ کو آپ حاضر مانتے ہیں، آپ کی آنکھیں کیسے غلط جائیں گی؟ کیونکہ آپ کا تو اس سے سودا ہو چکا۔ یہ جو آپ کا باطن ہے، یہ باطن آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ آپ کے خیال آتا ہے، وہ خیال بھی جانتا ہے، وہ دل میں اٹھنے والے خیال جو ابھی آ رہے ہیں، وہ جو بعد میں آئیں گے، وہ پھر جو ساتھ ہے، شارع سے زیادہ قریب ہے، وہ کہتے ہیں جہاں کہیں تم ہوتے ہو میں وہاں ہوتا ہوں۔ اینا ما تولو فثم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھتے ہو ادھر میں ہی میں ہوں، جدھر دیکھتے ہو میں ہی میں ہوں، جہاں کہیں تم ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں اور تمہاری شارع سے زیادہ قریب ہوں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ وقل لسانی، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچان لیا اپنے رب کو، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ گنگا اور بہرا ہو گیا، خاموش ہو گیا، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس نے دیکھ لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ وقل لسانی، جس نے پہچان لیا اپنے رب کو وہ گنگا اور بہرا ہو گیا۔ یہ دو ہاتھ ہیں، یہ آپ کا دین ہے، یہ آپ کی دنیا ہے۔ آپ نے دین کو بھی رکھنا ہے اور دنیا کو بھی رکھنا ہے۔ آپ نے جنگل میں نہیں جانا۔ دنیا میں صبح اٹھیں، دین کے تابع اپنی دنیا کو کریں۔ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، کوشش کریں تہجد پڑھیں۔ تہجد نہیں پڑھی جاتی، جب عمر آئے گی، جب عشق ہوگا پھر آپ ہی پڑھنے شروع ہو جاؤ گے۔ عشق کرو تو صحیح، سیکھو تو صحیح، طریقہ تو سیکھو۔ صبح اٹھو، جو تہجد پڑھنا چاہتا ہے تہجد پڑھے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے، پھر ناشتہ کرے، اپنے کام پہ جائے، ٹکا کے کام کرے، اس پہ ٹائم صرف کرے، وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرے، اپنے دماغ کو چلائے۔ یہ جو عمر 25 30 40 سال ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گی، ایک ایک دن کم ہو رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار کو چینج کر دو جس سے آپ کچھ حاصل کر سکیں۔ تاجروں میں بیٹھے تاکہ آپ کا دماغ چلے، دماغ کو چلائیں۔ بیٹھ کے پورا دن دکان پہ بیٹھ کے سگریٹ پیے، چائے پیے، گپے ماری، شام کو سارا کچھ بند کر کے گھر آ گئے، 20 سال 30 سال اسی طرح گزار دیے، بنا کچھ بھی نہیں۔ ادھر بیٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھی، چغلیاں کرتے رہے، کبھی اس کی کبھی اس کی کبھی اس کی۔ اچھی صحبت اختیار کریں تاکہ آپ کے اوپر اچھا رنگ آئے، آپ اچھے ہو جائیں۔ جو آپ کے ساتھ ساتھی آ کے بیٹھیں گے وہ چغلی کریں گے، آپ انہیں منع کریں کہ کسی کی بات نہ کریں، آپ کا ملنا جلنا بیٹھنا ٹھیک ہو جائے گا۔
आपकी सोबत अच्छी हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी बदल जाएगा। अल्लाह की बातें करें, अल्लाह के नबी की बातें करें, एक दूसरे से अच्छा सलूक रखें। ये जो दौर गुजर रहा है, ईमान सुबह ईमान है, शाम को वो फारग हो जाता है। जैसे कपड़े सफेद धोए जाते हैं ना, इस तरह इंसान धोए जा रहे हैं इस वक्त। भाई भाई को खा रहा है, बाप बेटे को खा रहा है, मियां बीवी के दरमियान में झगड़े। इससे करीब रिश्ते कौन से होते हैं? मुझे वो बताएं, वो रिश्ते नफ्सो नफ्सी का आलम है। जब आपके बुजुर्गों के पास कुछ नहीं था, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, गांव में एक दूसरे के कपड़े पहन के वो लोगों के पास चले जाते थे, आटा एक दूसरे से मांग के लेते थे उधार। अब आपके बैंकों में पैसे पड़े हुए, घर जो है वो सोने के बन गए, कपड़े खत्म नहीं होते। हर आदमी का घर जो जैसे वजीर आजम का घर उस तरह बन गया। और मेहमान नवाजी वो आपसे निकल चुकी। मतलब के मेहमान, जिसके साथ मतलब है उसे चाय पिलाएंगे, उसे खाना खिलाएंगे, मतलब खत्म, सलाम भी नहीं करेंगे। ये इंसानियत रह गई। हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या था? हम किधर चले गए? इतना कुछ लोग लाख रुपया 10 लाख रुपया आप कमा के शाम को घर आ रहे हैं। आपने कभी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि या अल्लाह मुझे आज आपने इतनी बड़ी रोजी दी? नहीं करते। खाना खाते नहीं करते। जब दिल बंद होता है फिर भागते, गुर्दे खत्म हो गए फिर भागते, फिर सदका भी देते, फिर न्याज़ें भी देते, फिर दुआएं भी कराते। सदके का हुक्म ये है कि सदका करते रहे, 10 रुपए से 5 रुपए से लेके करोड़ों रुपए तक सदका अल्लाह की बारगाह में करते रहे, ताकि आपका माल, जान, ईमान सलामत रहे, अपने माल को पाक करते रहे। तो जब ये हम करेंगे, ये कब होगा? जब हमारी दोस्ती अल्लाह से होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती होगी। फिर मुलाकात कब होगी? उस कब्र में। उस कब्र के लिए अपने आप को तैयार करें। दुनिया की नियमतें लें और जो नहीं मिलती उसके पीछे न लपके, उसके पीछे झूठ न बोले, ईमान को खराब न करें, सच्चे हो जाए। हसद, कीना, बोगस, तमा, लालच और हिरस अगर ये अंदर मौजूद है तो पढ़ क्या रहे? ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ये 2 साल पहले मैं यहाँ आया था, आप लोगों ने मिलके इसको इतना अल्लाह का खूबसूरत घर बनाया। जिस आदमी ने इसमें मेहनत की, ख्याली, माली, जानी, अल्लाह उनकी जन्नत में माल बनाएगा। और ये इसी तरह आबाद करें। मोहल्ले के सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, नमाज होती है। मकसद क्या था? मकसद था कि आप सारे इकट्ठे हुए, एक नमाज में आप मोहल्ले के लोग खड़े, आप एक दूसरे के दुख को जाने कि इसमें भूखा कौन है, प्यासा कौन है, इस इलाके में बेवा कितनी है, यतीम कितने, मस्कीन कितने, उनकी लिस्ट यहाँ आपकी मस्जिद में हो कि इस इलाके के अंदर कुर्बो जवाब जितना आपका आता है, इतनी बेवाएं, इतने यतीम है, इतने मस्कीन है, ये साहिब नसाब है, सदका इनको हम दे सकते हैं। जब आप मिलके उनको सदका देंगे, यहां कोई ना लेने वाला ही नहीं होगा सदका, वो भी अमीर हो जाएगी। हुक्म ये था, मस्जिद में आजान के आए, फलाना नमाजी नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसके पता करें। इस्लाम ये था। जब मल्ला वाइज ये सारा अमल शुरू हो जाए, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ठीक नहीं हो सकती? बोले हो सकती है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, ना खुद होना चाहते हैं, ना करना चाहते। फिर कैसे ठीक होंगे? ये बातें सख्त हैं, तल्ख हैं और हकायक है। आप वुजू करते हैं, घर से चलते हैं, ठंडे पानी से आके आपने वुजू किया, सुबह उठे, नींद अपनी छोड़ी, 5 नमाजें पढ़ी, मत्थे पे बराब भी पड़ गया,
اور دل جدھر تھا وہ ادھر ہی ہے، وہ صاف ہوا ہی نہیں۔ اس میں حسد بھی ہے، اس میں کینہ بھی ہے، اس میں بغض بھی ہے، اس میں معافی کی گنجائش ہی نہیں، اس میں عاجزی ہے ہی نہیں، اس میں شکر گزاری ہے ہی نہیں۔ تو یہ پیر دو دو کے، آپ دو دو کے، متھے پہ مرا، دل وہیں۔ بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے گٹے گوڑے ہے مل مل دھوتے، گٹے گوڑے مل مل دھوتے تے میرے منوں نہیں گئی پلیتی، میں جو نا 5 ویلے بسیتی۔ یہ غور کرنا ہے کہ آیا جس مقصد کے لیے ہم نے نیند بھی خراب کی، گٹے گوڑے بھی دھوئے، سفر بھی کیا، وضو بھی کیا، آ کے مسلے پہ کھڑے ہوئے، کس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے؟ اللہ کے ساتھ، اس کی تعریف کرنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ آپ اس سے ملاقات کر رہے، گفتگو کر رہے، اس کی تعریف کر رہے، سجدے میں گر گئے کہ آج میں نے اپنا تمام غرور تکبر ختم کر دیا اور تیری بارگاہ میں گر گیا۔ جب سجدہ کرے اور کوئی عمل ہے یا نہیں، یہ سوچے کہ اللہ تیری بارگاہ میں گرے ہوئے ہیں، ہمارے اس سجدے کو قبول کر لے۔ تو جب اٹھیں تو پھر وہ سجدہ قائم رہے، جہاں سچی بات کرنی ہو وہاں سچی بات کریں، جھوٹ اپنی زندگی سے نکالیں، دوسروں کے درمیان میں اچھی گفتگو کریں، اچھی رائے رکھیں۔ جب کسی گاؤں میں 2 4 10 20 لوگ اچھے ہوں گے، اس گاؤں پہ کیسے زوال آئے گا؟ وہ بیٹھ کے مثلاً اس گاؤں کو ٹھیک کر لیں گے، سچ بولیں گے، وہ ڈنڈی نہیں ماریں گے، وہ حق کی بات کریں گے، سچی بات کریں گے۔ بے شک کسی کو بری لگے گی، لیکن بعد میں وہ فیصلہ کرے گا کہ اس آدمی نے کہا تو سچ۔ میری باتیں سخت ہیں، بالکل دین کے مطابق ہیں۔ یہ چند منٹ، چند 20 منٹ، آدھا گھنٹہ جو میں نے آپ سے لیا، اگر ان پہ آپ عمل کر لیں۔ آپ کا باپ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، وہ اپنی صفائی نہیں کر سکتا، وہ بغل نہیں صاف کر سکتا، آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ آپ خود یہ کام کریں، اس کی ساری صفائی بھی کریں، اس کو اچھا کھانا کھلائیں۔ بوڑھے آدمی کے لیے کون سا کھانا ہوتا ہے؟ اچھا کھانا، سوپ، گوشت، روٹی، کیونکہ وہ خوراک کے ساتھ چلے گا، اس کی اور کوئی ضرورت نہیں۔ اچھی روٹی کھلائیں، ان کو دلاسا دیں، ان کے پیر چومیں، ان کو دبائیں، تیل لگائیں، مالش کریں، پھر وہ جو منہ سے کہے گا وہ عرش کے کنگرے ہلا دے گا۔ رب کے وہاں ہے جس نے آپ کو پرورش کیا، اس ماں کی اسی طرح خدمت کریں اور ماں سے دعا لیں، اپنے پیسے نکال کے ماں کی جیب میں ڈالیں، باپ کی جیب میں ڈالیں، وہ خرچ کریں۔ بیوی کے حقوق اس کو دیں، بیوی کی جیب میں خرچہ ڈالیں۔ بیٹیاں جب بیٹوں کو حصہ دیتے ہیں، سب بیٹیوں کو بھی حصہ دیں، ان کا 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا ہے۔ یہ کرانے، یہ دینے سے آپ کا کچھ بڑھے گا۔ دینے کے لیے دل کھنچتا ہے، اس جیب سے نکالتی، اس میں ڈال دیتی، اس سے نکل اس میں ڈال دیتی۔ اللہ کی باری ہے کہ وہاں سب سے پرانا نوٹ اور گھسا ہوا نوٹ وہ اٹھا کے آپ مسجد میں دیں گے، اللہ والے کو دیں گے، کسی مانگنے والے کو دیں گے، پھر آپ کو کیا دے گا؟ پھر بھی وہ مہربان ہے، مجھے اور آپ کو وہ دے رہا ہے۔ سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ جی کون ہے جس کو دیں، جسے ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کس کو دیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اس کے اہل تھے جو تمہیں دیا گیا، اپنے گریبان میں دیکھو، جب تم اس کے اہل نہیں تھے تمہیں دے دیا گیا، تم بھی آگے دیتے ہو، یہ نہ تلاش کرو کہ کون کیا ہے۔ یہ چیتا چیتا باتیں ہیں، جب یہ ہم بنائیں گے 24 گھنٹے رب بھی ساتھ رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ رہیں گے، اور آپ ایک جوش،
एक नशा, एक सरूर में 24 घंटे रहेंगे। इस बात को करके देखें, अगर सरूर ना आए, नशा ना आए, मुझे आके पकड़ो। सिर्फ इसको करके देखें। इसका तरीका क्या है? आज के दिन जितने गुनाह मैंने किए मुझे पता है, आपने जो जो गुनाह किए हुए अल्लाह की बारगाह में रात को जाके 2 रकात नमाज नफल तौबा पढ़े, उसके बारगाह में गिर के रोएं, या अल्लाह जो हमसे गलतियां हुई हैं, जवानी में, नादानी में, जोश में, गुस्ताखी में, बेअदबी में, सबकी माफी मांगते हैं, अपनी झोली में डालते हैं। जो हमने किए जिनका हमें पता, जिनका हमें इल्म ही नहीं, रास्ते में चलते 1000 का कीड़े आपने मारे, कत्ल का बदला कत्ल है, जिसका हमें इल्म ही नहीं, जो हमें किया है उसका, जिसका हमें इल्म नहीं, हम सबकी माफी मांगते हैं। तो माफ कर, जब उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा के आप रहेंगे तो अल्लाह रहमान और रहीम है। जब ये आपके आंसू गिरेंगे, आप मांगते जाएं, 2 नफल पढ़ते जाएं, जिस दिन आपका दिल खुल के आंसू गिरेंगे, समझ लिया अल्लाह राजी हो गया और उसने माफ कर दिया। माफी करके दूसरे दिन फिर पुराने काम शुरू नहीं करने, फिर उन पुराने कामों को बंद कर देना। नए कामों के ऊपर जो दीन में है, हाथ अपना ऊपर वाला रखें, नीचे वाला मांगने वाला नहीं, ऊपर वाला रखें। रोटी कमा के खाएं, मेहनत करें, जिहाद करें नफ्स के